मौलाना नासिर मदनी साहब अजकल एक बड़ी ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। मेरे लागे सारे मौलवी बैठे, मैं डरदा तो है नहीं, ना मरियम तो डरदा नैना तो डरना। हाँ जी, इन्ने बंदे बैठे ने, इस दौर च कोई मरियम के खिलाफ बोल सकता? वो मैनू हुण धमकियां लवा रही है, हम ऐसे करा देंगे, हम ऐसे करा देंगे। मैं जो इमरान खान ही बोलता था उदो कैसे करा देंगे। हम कोई किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करते। आपकी तरफ से एक धमकी आएगी मैं 10 लगाऊंगा, और तुम्हारी धमकियां कुर्सी के लिए हैं, हमारा बोलना रब के कुरान के लिए है, मुस्तफ़ा के फरमान के लिए। ये बात लिख लें, इतने मजमे में कह रहा हूं, किसी ने जुर्रत की, मैं सेव भी करता जा रहा हूं, और जिस नून लीगी ने मुझे धमकी दी मैं अदालत में पर्चा भी कराऊंगा और अवाम के सामने उसकी आवाज़ भी लाऊंगा, चेहरा भी लाऊंगा और बताऊंगा ये फरौनों की हुकूमत है, ये इंसानों की हुकूमत नहीं है। आप नोट करें, मैं हर हुक्मरान के दौर में बोला हूँ, मुशर्रफ के दौर में बोला हूँ, जरदारी के दौर में बोला हूँ, इमरान के दौर में बोला हूँ, शहबाज के दौर में बोला हूँ, काकड़ के दौर में बोला हूँ, जमाली के दौर में बोला हूँ, लाल मस्जिद के मसले पे सबसे पहले मैं बोला था, गुजरांवाला मैराथन रेस में मैं बोला था, आज भी बोलता हूँ, क़यामत तक बोलूँगा, जब तक मेरी जान है मैं रब के कुरान के लिए बोलूँगा, मुस्तफ़ा के फरमान के लिए बोलूँगा। ये जितना मजमा सुन लें, मैंने कभी बताना नहीं था मगर मैंने बता दिया अवाम को, आपने होश के ना हन लें। अगर किसी ने मुझे कोई धमकी दी उसकी मैं कॉल रिकॉर्ड करके अवाम के सामने ले आऊँगा, मैंने सेव भी कर ली है और मेरे पास मौजूद है। मैं एजेंसियों को भी कहता हूँ, हमने कभी मुल्क की वायलेशन नहीं की, ना मुल्की इदारों की वायलेशन की है। अगर तुम कहो किसी सियासतदान के पिट्ठू बन के जियो, इससे बेहतर हम मर जाएंगे, मगर इन सियासतदान ठगों के हम पिट्ठू नहीं बन सकते। ये सुने, इतना मजमा है, हजरत साहब ने इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस रखी है और उम्मत का इत्तेहाद किस किस चीज़ पे हो सकता है, खुदा के लिए सोचें। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर अमीर के जनाजे पे 10 मौलवी तकरीर करते हैं, गरीब के जनाजे पे मौलवी ढूंढना पड़ता है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, जबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जितने उलमाए कराम आज आए ये इत्तेहाद की अलामत हैं। और देख लें, इन्होंने कोई हजरत साहब से डिमांड नहीं की और आपके स्टेज पे इकट्ठे मैं इनको सलूट करता हूँ तमाम मसालक के उलमा को कि आपने आज हक अदा कर दिया है, शैतान को पैगाम दे दिया है, तू हमको तोड़ने में लगा रहो, हम उम्मत को जोड़ने में लगे रहेंगे। साहब सलूट है आपको, हजरत साहब और जितने उलमा आपको सलूट है। आप इस मजमे में बैठे हैं, एक छतरी के नीचे सारे बैठाए तो तुम एडे हैरान ना हो कि मौलवी कट्ठे बह गए ने सारे फिरकियां दे। जे पन्नी कह कट्ठे सूटा ला सकते, अही नहीं बह सकते। अच्छी गल कर रहे हैं क्यों जी। एक काम रह गया मौलवियां च, मुफ्ती साहब उलमा कराम, एक काम रह गया अज दे स्टेज ते, वो भी मैं कराउना है, पर अगले जलसे तो पहले मौलवी साहब तुम मिसाल बनवानी है, मैनू फोन करना है। पन्नी कैं जिदे कोल ना ना होवे पाउडर, उन्होंने सूटा मुफ्त कोलों लवा देंदे ने। मैं इन्हां मौलवियां कोल वादा लेना जिहड़े अज आए ने, किसी दी मसीत ते जलसा होवे उहदा स्पीकर सड़ जाए ते अपनी मसीत तो स्पीकर ला के उस दिन उत्थे लै जाया जे कि भाई जदों असीं इकट्ठे हां स्पीकर भी इकट्ठे ने। बोलो की कट्ठे ने, मिसाल कायम होगी। कसमें मेरा दिल खुश कर देता तुसा। हाँ जी, जितना मजमा बैठा है दिल खुश कर देता है। कमली वाले महबूब की नौकरी उंज वैसे ना एक क्रेडर इमरान खान भी जाता है, उन्हें पीपल पार्टी ते नून लीग कट्ठी कर दी है। इन्हें मौलवी कट्ठे किते ने, बोलो भैया ये उन्होंने। हाँ जी दोस्तों, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक
ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਔਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ PDM ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਆ ਇਸ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਥ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਵਾਹਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਦਾਂਗੇ। ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਫ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਅਫਹਾਮੋ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਵਾੜਾ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਰਾਬ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।